મને ખબર છે કે મા માટે દીકરાનો વિરહ બહુ વિશાળ છે. દીકરો ને દીકરી જ્યારે ઘરમાંથી જાય ને, એ મા બાપ માટે હૃદય પર પથ્થર પડવા જેવું છે. ઈઝી નથી આ. કેટલા સમય હારે રહી હોય દીકરી, અને સૌથી વધારે તો ધ્યાન દીકરી રાખે છે, પુત્રી રાખે છે ને. બધું ધ્યાન, ખાધું પીધું, હું છે, ક્યાં ગયા હતા, કદાચ દીકરો ન પૂછે, એની ઘરવાળી ન પૂછે, પણ દીકરીની તો અંદર આ સ્નેહ છે, બાપ પ્રતિ પ્રેમ છે, એ પૂછે ખાધું તમે બરાબર છો. સાસરે ગયા પછી જ્યારે પહેલો ફોન આવે ને તો એમ જ કે બાપુજી કેમ છે, પપ્પા કેમ છે. એટલા વર્ષ સુધી, 20-25 વર્ષ સુધી સાથે રહ્યા હોય, અને જ્યારે આપણે એની વિદાય આપીએ ત્યારે દુઃખ તો હે, પણ એ સાથે રહેવા કરતા જ્યારે દૂર જાય ને એ દુઃખ વધારે લાગે છે. સાથે કદાચ ગમે કરે, શેતાની કરે, કંઈક કામ કરે, કંઈક કામમાં ધ્યાન ન રાખે, ઉલટું કામ કરે, બોલવામાં કંઈ ન હોય તોય ત્યારે કોઈ વાંધો ન આવે, પણ જ્યારે એ આપણે છોડીને જાય ને ત્યારે એના ખોટા કરેલા કામનું પણ આપણે સ્મરણ કરે છે મા બાપ. કે ભલે એને પોતા નહોતા મારતા આવડતું, રસોઈ બનાવતા નહોતું આવડતું, કચરો સાફ કરતા નહોતી આવડતું, પણ છતાં પણ એ વીક પોઈન્ટ ને, એ માઇનસ પોઈન્ટ ને પણ એ મા બાપ તો યાદ કરે છે. ભલે ત્યારે એને ખીજાણા હોય, લાફો માર્યો હોય, કઠોર શબ્દ કીધા હોય, પણ જ્યારે જાય ને ત્યારે યાદ તો કરે છે કે મારે મારી દીકરીથી આ કહેવાય ગયું છે. સ્વાભાવિક છે. यशोदा और नंद बाबा रो रहे थे, एक दूसरे के सामने देख रहे थे, और नंद बाबा ने यशोदा को कहा, देख यशोदा, मुझे लग रहा है कि तेरे डांटने से कृष्ण में छोड़कर जा रहे हैं. तू बहु खीजाणी ने आ ते करेला गुनानो दंड हमें केम भोगवीए. तूने पाप किया है तो तू दुख भोगो, मैं क्यों भोगू. हमें कृष्ण वगैरह नहीं रह सके. सब गोपियां नंद यशोदा के सामने देख रहे, यशोदा गोपियों के सामने देख रही है. अमारो लालो तमारा घरे माखण चोरवा आवतो तो एमां तमे ने बहु खीजाती थी, मने खबर छे, फरियाद करती थी. तमे कीधुं होत ने એટલા રોકડા રૂપિયા તમે કેટલા બધા આપી દેત, પણ તમારે લાલા કદાચ એક કારણ તમારા ખીજાવાથી પણ કૃષ્ણ જઈ રહ્યા છે. સાહેબ કૃષ્ણને જવાના કારણ બધા ઉપર નાખી રહ્યા છે. और सब गोपियों ने राधा के सामने देखा, हे राधा, आ સૌથી વધારે પ્રેમ તને કરે છે, ઈશ્વર છે. सबसे ज्यादा प्रेम राधे कृष्ण आपको कर रहा है. अगर आप एक शब्द बोलो ना तो कृष्ण रुक जाए. पर राधा તમારું આ હૃદય એટલું કઠોર કેમ થઈ ગયું છે ખબર નથી પડતી મને. अनिष्ठुर केम થઈ ગયું છે. आप कृष्ण को बुलाकर रोक क्यों नहीं पा रहे हो. उनको बोलो रुक जाए. કેમ ખબર છે બહુ મોટું નુકસાન થશે, બહુ મોટું નુકસાન થશે. બધાની નજર એકબીજાની સામે, પણ દુઃખની વાત એ છે કે કોઈ कृष्ण नजर में नजर मेळवी नहीं सकता. न कृष्ण मिला सकते हैं न ब्रजवासी जो कृष्ण को प्रेम करने वाले नंद यशोदा गोपिया राधा, न कृष्ण की आंख में नजर से नजर मिला पा रहे. सब एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे पर आरोप दे रहे हैं, एक बीजा ऊपर आरोप आपे छे, अने एक खूणे पोते पण आरोपी तरीके जाहिर थाय छे. यशोदा ने एक बार ये भी सोचा कदाच हो ही सके कि भगवान ने पकड़ती हूँ, भगवान ने मारती, एक बार लाकड़ी बतावी, दौड़ाया, बांधी दीधा, हो ही सके. नंद बाबा ने भी एक समय लाग्યું कि नहीं मारे कारण हो ही सके. अगर यशोदाए कृष्ण ने बांधा है तो मारी जवाबदारी है ने छोड़ावानी. हूँ केम न छोड़ाव्यो. પછી ના ગોપીઓ કે ના ના આપણું જ કારણ છે, એને આપણે બોલાવીએ છીએ, આપણે એના માટે માખણ બનાવતી, અને જ્યારે ચોર આવે તો આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ.
ऐसी स्वार्थी बन गई थी, इसलिए कृष्ण में छोड़कर चले गए। राधा ने कहा कि कृष्ण मेरे हैं और मैं उनकी हूं, यह अभिमान कृष्ण में छोड़कर जा रहे हैं। अनेक कारण, पण आ વાત થઈ નંદ યશોદાની, આ વાત થઈ गोपियों, आ बात થઈ राधा रानी, पर क्या किसी ने पूछा कि कृष्ण का क्या हुआ? सब अपनी अपनी रो रहे हैं, सब अपनी अपनी पुकार रहे हैं, एक बीजाना ऊपर दोषना टोपला ढोळे छे, पोते दोषी साबित थाय छे, पण क्यारे कोई पोताना हृदयथी चित्तथी पोताना कैमेराना माध्यमथी कृष्णना हृदयमां झांकीने जोयुं कि एनी शुं हालत थई हशे। कारण के आ बधा कृष्ण ने अलग अलग प्रेम करे छे। नंद यशोदा मातृत्व भाव में वात्सल्य रसथी प्रेम करे छे, सखा ग्वाल सखा सांख्य रसथी प्रेम करे छे, गोपिया राधा माधुर्य रसथी प्रेम करे छे। आ बधा कृष्ण ने अलग अलग प्रेम करे छे, पण एकलो कृष्ण बधाने प्रेम करे छे। तो प्रेम का विरह तो सबसे ज्यादा अगर होना तो कृष्ण से कोई होता है। पण एणे पोताना दुख ने पकड़ीने राख्युं छे, पोताना विरहनी वेदना ने, पोताना करुणाना आंसू ने, पोताना कृपाना अश्रु ने पकड़ीने राख्या। बाकी आ डेम तूटी जवानो हतो, आ दीवाल तूटी जवानी हती, कारण के अंदर आ विरहनी अग्नि, आ वीरना प्रेमना उछाळा थता था एटला के वे सहन करी शके एम नतुं कृष्णनुं हृदय। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभाल कर रखा। व्रज ने छोड़ू कोने गमे छे? कृष्ण ने छोड़वा कोने गमे छे? અને કૃષ્ણને પણ વ્રજ છોડવું નથી ગમતું। હાલાકી સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ અને વાસ્તવિકતાની દ્રષ્ટિએ, શાશ્વતતાની દ્રષ્ટિએ, નિત્યતાની દ્રષ્ટિએ वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति, कृष्ण व्रज को छोड़कर कहां नहीं जाते, ये पक्का है। पण लीलानी दृष्टिथी, रसना दृष्टिथी रसिक लोको माटे तो आ विरह मोटो आशीर्वाद छे। भगवाननी साथे बेसू ने एनी करता भगवान थी दूर रहीने भगवानનું भजन करूं टॉप छे, बेस्ट छे। भगवाननी सामे बेसीने कदाच एनु दर्शन करीने एनी यादमां रोवाशे नहीं अने रोया वगर भगवान मळाशे नहीं, पण जो एना विरहमां कृष्णनी याद आवशे ने तो एनी यादमां जो रोवाशे ने तो આપણું રોવું સફળ છે। ये मथुरा भगवान ब्रज को छोड़कर गए। सब गोपियां अपने प्राण को त्यागने के लिए अक्रूर जी के इस रथ के पहिए के नीचे अपने आप को समर्पित कर दिया। एक ने आपने ही कहा था कि सर्व धर्मम परित्यज्यम, अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती है। चाचा ने कहा कन्हैया इनको समझाओ અને સંભળાવો ને સમજાવો ને। હવે કન્હૈયો કે હવે મારી તાકાત પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે મારી સીમા પૂરી થઈ ગઈ છે, મારી બોર્ડર પૂરી થઈ ગઈ છે સમજાવવાની। હવે મારા મોઢામાંથી એક શબ્દ નહીં નીકળે। મધુરયા ગિરા વલ્ગુ વાક્યયા, એ વલ્ગુ વાક્ય निकल गया है। આ મધુર વાણીના અમૃતને આ બોટલમાં પૂરીને વલ્ગુ વાક્યનું ઢાંકણ બંધ કરી દીધું છે, अब नहीं निकल पाएगा। आ कड़क शब्द आ भगवान ना विरह शब्द थी, आ ढांकना थी में आ प्रेम नी मधुर वाणी ना आ रस ने गोपियों ना आ प्रेम ना पात्र थी बांधी दीधो छे, यानी वो ढक्कन बंद कर दिया है। अब मारे कोई बोलवानी ताकत नहीं, कैसे बोलूं, शू बोलूं, ये तो मैंने क्यों अक्रूर क्या बोलूं मैं, आप बताओ।
पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला आज ज्ञान शून्य हो गया है અને જ્યાં ભક્તિ હોય ને ત્યાં જ્ઞાન શૂન્ય થઈ જાય છે. ભક્તિની સામે કર્મ જ્ઞાનની કોઈ જરૂર નથી. આ જ્ઞાન શૂન્ય હો જાતા હૈ. આ બધી વાતને યાદ કરે છે. વલ્ગુ વાક્ય ક્યારેક ક્યારેક તમારા મધુર વાણી અમને તમારી પાસે ખેંચીને લાવે છે અને ક્યારેક ક્યારેક તમારા કડક શબ્દ અમે તમારાથી દૂર નીકળી જઈએ છીએ. कौन कियो अपराध तिहारो, મને કયો તો ખરા મેં હું અપરાધ કર્યો છે? કૃષ્ણ ને ભી કહા ના, અંદર से અંદર વ્રજવાસી ને કહે છે કૃષ્ણ શું કહ્યો, મારો અપરાધ બતાવો. अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण आप थोड़ा समझाओ ना इनको, ये पागल हो चुकी है, आ गांडी થઈ ગઈ છે. કૃષ્ણે કીધું અત્યાર સુધી ગાંડી હતી પણ હવે હાજી થઈ છે. આ સંસારમાં જે ગાંડા છે ને હાજા છે અને જે પોતાને હાજા કહે છે ને આ ગાંડા છે, એવો મારા શિક્ષાગુરુ ગુડાકેશ પ્રભુ કહે છે. આ ગાંડા એ હાજા છે, હાજા એ ગાંડા છે. कठिन है शब्द बोलना. આ વાણીના અનેક પ્રભાવો છે, આ વાણીના અનેક પ્રકારો છે. આ વાણી આવે કે એક સમય એવો આવે કે આપણે કંઈ બોલી જ ન શકીએ, મૌન ધારણ કરના પડતા હૈ. મૌન વાણી કે છે. 4 પ્રકારની વાણી આગળ આવશે આપણી કથામાં. એમાં એક મૌન વાણી છે. अपनी वाणी को शांत कर देना. અંદરથી તો બહુ બોલવું છે, બહુ બોલવું છે, પણ એ શબ્દ કદાચ કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળેલો શબ્દ કદાચ બાણની જેમ બ્રજવાસી નંદ યશોદા ગ્વાલબાલ અને રાધારીના હૃદયને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખશે, એના હૃદયને બાળી નાખશે. એ જીવિત છે ને થોડા, એ પણ મરી જશે, હાવ મરી જશે. અગર વેન્ટિલેટર માંથી કાઢી નાખશું તો હાવ વહી જશે. એમાં બધી ગોપીઓ વેન્ટિલેટર ઉપર આવી ગઈ હતી એટલે જીવે છે, કારણ કે વેન્ટિલેટરના શ્વાસથી એના શ્વાસ ધબકે છે. કૃષ્ણની ઈચ્છાથી આના ગોપીઓની ઈચ્છા હતી, કાંઈ બોલી ના શકે. અક્રૂરજી કહે છે, સમજાવે છે, ચિંતા નહીં કરો, તમે ઊભા થાઓ, એ આવી જશે. કારણ કે ભગવાને એટલું કીધું હતું કે તમે એટલા શબ્દ બોલી ગયા, ભગવાનના મુખમાંથી એટલા શબ્દ, એટલા જ વલ્ગુ વાક્ય નીકળ્યા કે તમારે કોઈ રોવાની જરૂર નથી. હું અવશ્ય આવીશ, હું પાછો આવીશ. વિલ કમિંગ બેક, હું આવીશ. આ વાક્ય આ વેન્ટિલેટરનું કામ કર્યું છે ગોપીઓના જીવનમાં. આયુષ્યમાં આવી ગઈ છે. પણ આ વેન્ટિલેટરની ફૂંક, આ કૃષ્ણની વલ્ગુ વાક્ય, આ કૃષ્ણની મધુર વાણી અને ક્યારેક ક્યારેક એના હૃદયને ધક્કા મારે છે. એ શાંત નથી થવાનું તારે, બંધ નથી પડવાનું તારે. બંધ પડી જાય તો કૃષ્ણ પોતાને अपराध पोते मान सके, मारा कारणे आવું થયું. इसलिए कृष्ण को कभी झुका नहीं पाएंगे. कृष्ण ने क्यारे આપણે દુખી ન કરી શકીએ, એ આપણો ધર્મ છે. એટલા માટે ક્યારેક ક્યારેક શ્વાસ લે છે. ગોપી અને યોગીઓના સિદ્ધાંતને પણ તોડી નાખી ગોપીઓએ. ક્યારેક ક્યારેક શ્વાસ ઈ પણ ત્યારે આવે કે જ્યારે કૃષ્ણના વચન યાદ આવી જાય. મધુરયા ગિરા વલ્દુઆ બુધનો નયા પુષ્પરેક્ષણમ
विधि करी मां, हम तो आपकी दासी है। अधार धुना अधार एक वाक्य गोपी ने अपने प्राण को बनाए रखा था कृष्ण के इसी शब्द से, इसी वाक्य से, इसी गिरा से, इसी वाणी को पकड़ कर रखा था। पर मथुरा कृष्ण જ્યારે વ્રજ ને છોડીને મથુરા અને મથુરાથી જ્યારે વૃંદાવન જાય છે, તો મથુરાથી કે દ્વારકાથી કદાચ અક્રૂરજી આવે છે, ઉદ્ધવજી આવે છે, પણ એવું નથી સાંભળ્યું કે બ્રજમાંથી કોઈ દ્વારકા ગયું. જો થોડુંક મંથન કરીએ ના, कृष्ण ने जब ब्रज को छोड़कर बाहर गए मथुरा द्वारिका, तो एक बार उद्धव जी आ रड़ती रजड़ती गोपीओं ने समझावा माटे आव्या. उद्धव क्यारी नंदगांव परिक्रमा જ્યારે કરી છે નંદગાंव, ત્યારે ઉદ્ધવ જે માર્ગેથી આવ્યા હતા ને એ માર્ગ હજી પણ છે. नंदगांव ने पहाड़ ऊपर चढ़कर देखोगे तो वहां से दिखेगा, जिनको कहते उद्धव क्यारी ना, यहाँ पर છે બધી જગ્યાએ रस्तो ब्रज वृंदावनी निकट. एक व्यक्ति आया है मथुरा द्वारका ने छोड़ी ब्रज में, पण ब्रज में एक पण व्यक्ति गयो छे नहीं गया. ब्रज में से एक भी व्यक्ति द्वारका नहीं गया, मथुरा नहीं. अनेक संत जो होते हैं यहाँ पर वर्तमान समय में भी, जिन्होंने निर्णय कर लिया है कि हम इस स्थान को छोड़कर कहां नहीं जाएंगे, પોતાનું આખું જીવન ન્યા વ્યતીત કર્યું છે, ક્યારે બહાર જ નથી ગયા. जिनको शास्त्र समाज क्षेत्र संन्यास कहती है. एक स्थान में रहीने પછી स्थान છોડ્યું જ ન હોય અને ક્ષેત્ર સંન્યાસ કહે છે. ગમે એ થઈ જાય, છોડના નહીં, ક્યારે બહાર નથી ગયા. एम ब्रजवासियों ने क्षेत्र संन्यास ले लिए थे. थी गृहस्थी पर लिया था संन्यास. ब्रज को छोड़कर नहीं गई थी. क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत के आधार पर कृष्ण भी ब्रज को छोड़कर नहीं गए, तो क्यों जाए सब गोपियां, राधा नहीं गया. प्रभु श्री रामचंद्र जारे चित्रकूट में गया, और एक दोनों एंगल से देखे हम. राम जब चित्रकूट में गए तब भरत जी पादुका लेकर गए. भरत जी गया पादुका लेने, पछी अयोध्या थी कोई चित्रकूट गयो नहीं. कृष्ण ने ब्रज छोड़कर जब मथुरा द्वारका गए तो ब्रजवासी कभी द्वारका नहीं गए. या हશે આપણી જાણમાં સંતોની પ્રમાણે चित्रकूट જ્યારે ભરત જે પાદુકા લઈને ગયા, લઈને આવે છે, પછી કદાચ અયોધ્યામાંથી એક પણ વ્યક્તિ ચિત્રકૂટ નથી ગયા. શું ભરતને પાછું चित्रकूट न जवाई? क्यों गोपियां कृष्ण को मिलने के लिए मथुरा नहीं जा सकती, द्वारिका नहीं जा सकती? પણ આમાં સિદ્ધાંત, આપણી આ કથાનો સિદ્ધાંત આ છે. ગોપીઓ આ જ સૂત્રને પકડ્યું છે. જઈ શકે, દરરોજ અપડાઉન કરી શકે પ્રભુ, દરરોજ એવરી ડે અપડાઉન. ઘણા લોકો છે આ સંસારમાં રહેવાળા કે જે દરરોજ વૃંદાવન અપડાઉન કરી શકે એવી તાકાત પણ છે.
ભરતજી પણ દરરોજ ચિત્રકૂટ જઈ શકે છે, ડેઈલી અપડાઉન કરી શકે છે. गोपिया राधा नंद यशोदा वो भी प्रतिदिन जा सकती है, अप डाउन कर सकती है, पर न गए केम? आज बात ने यहां पर गोपीए पकड़ी लीधું છે આ સૂત્રને. ક્યારેક બહુ સારું કામ થાય ને તો ક્યારે એમને સમજવું મારા કારણે થયું. સમજો આ વાત. આ કૃષ્ણ પ્રતિ ગોપીઓના ભાવને આ વસ્તુ છેદ ઉડાડે છે, કટ કર રહા હૈ. જ્યારે કોઈ કામ થયું અને આપણે મનમાં એમ કહેશું કે મારા કારણે થયું, તો સમજી લેજો આપણા કાં તો ભગવાન કૃષ્ણના કારણે થયું છે અથવા તો આપણા સદગુરુના કારણે થયું છે. આ વેમ કાઢી નાખજો. દુનિયા બહુ કે તમે આમ કર્યું, તમે આમ કર્યું, સુનો ઓર નિકાલ દો. એને મનમાં લઈ લીધું ને તો તમારા મનોરથની પૂર્ણતાનો અંત ત્યાં જ આવી જશે. વહીં ફૂલ સ્ટોપ લગ જાયેગા, ત્યાં જ ફૂલ સ્ટોપ લાગી જશે. આપણા કારણે શું થઈ શકે છે? આટલા લેવલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ આચાર્ય પોતાને એકદમ કીડા જેવા માને છે. અમાર જીવન સદા પાપે રત, નાહેર પુણ્ય લે. મોસમ પતિત પ્રભુ ના પાઈ બ્યાર. જેની આજુબાજુ શ્યામ સુંદર ભ્રમણ કરે છે, આવા સંતો એમ કે છે મારી જેવો પતિત તમને સંસારમાં બીજો કોઈ નહીં મળે. અને આવા ભક્તિની શ્રેષ્ઠ પરાકાષ્ઠા ઉપર પહોંચેલો વૈષ્ણવ શું પ્રાર્થના કરે છે? તાંદેર ચરણ જે ભક્ત સનેવા, તાંદેર ચરણ જે ભક્ત સનેવ્યા, જન્મ જન્મ હોઈ એ અભિલાષ, જન્મ જન્મ હોઈ એ અભિલાષ. જન્મ જન્માંતર તમારા શુદ્ધ ભક્તોના તાંદેર ચરણ જઈ ભક્ત સનેવાસ, તમારા પ્રેમી ભક્તોના ચરણમાં નિત્ય बैठा रहो. बस उनके सामने देखो भी नहीं, बस उनके चरण में सिर झुका कर बैठा रहो. यही मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा है. આવી ભક્તિના ટોપ લેવલ પર પહોંચેલા સંતો પણ પોતાની જાતને એકદમ નીચે સમજે છે. हम अपने आप को जितना दास मानेंगे हमारा भजन उतना ही प्रगाढ़ होगा. જેટલા નાના માનશું ને એટલા આપણે આગળ વધશું.